Xôm chôn rướng, niêng tệp mà chá, hiện tì pì. Nơi con lái chơ bông phọt, krong tây sa mất đỏ trà. Đài xôm bấy, tai bôn lư pre á tích mình ạ chàng châu đỏ phong. Nơi tì nú, miên chruh ngật môi, đài nơi chôn lót, cho lông đỏ bồ ràn. Đài cục khnia squa thá, prang ngật. Chiết tì con lánh, đài mình miên nô na mà nẹ hiên châu từ chất lòi. Về về lía, con long phật tư giang dù, con lại nú, bạn khai từ chìa cục ngất, xâm rạp khung khen nẹ tốt, để ai miên cua thác đo than bà đà. Nơi trong con đà prang ngật nú, miên manu nẹ chộp cho vạ tay cho vạ chướng, đôi xa công học thuần ngố, rồi bọc luôn. Nẹ tiếng ọc nía, bài kết thà, chỉ niên tìm mà cha hỏi mơ từ. Tai tạm bịch, cứ chia bồ rô chung nà mà nè, đại miên chmua thá, om rật, đại thộp, miên rịch thị om nạch đọc khlang bục cái, nơi nông than bát đá, đại là bay đo, phàn đầy cốt, nâng than xua thèm tiết phong. Om rật, ông khôi lưa riết bà răng, hỏi sạc xa môn bị chia cam xem. Quát, ạch mơ dỗ, nâng tuốt tê ông pi đầm nào này đà ra này có, thèm tiếng, đăng nâng ai nị dây chỉ mùi nâng trây bà lại dẹ đại miên ai dụ cá đo trong nát thèm chật phong. Đôi xa tại phiếp khlang bù cài rồi bọc luôn quạt trời bàn kê tánh tắng chỉ đạch này xa mót nơi than bà đà. Nơi nông phiếp ngọp ngặt nơi prang ngật đạch om rật ai miên nị mật khơi ông pi anh cốt đại ai có cả làng bàn. Trúng, bạn khơi thà, bê mùi nâng mọc đỏ, phan đây nâng xa một, nâng rùm bánh chô khnia. Bọt trà pi nâng cố, bạn cả, hỏi rộng bạn bạn chạy bị phục lục tiếng phí, nâng tích tì. Háo chọc, ta hai đá vấy, bạn chỉ sạch ông rạch, chọc khung khen. Sạch ông rạch, miên chất protoport lơ pre niên Sorya tê ví chỉ khlang. Tại pre niên, mình chloi tốp ở vây tiếng ọc. Vì prúa, pre niên dôl thà. Ông rạch, cứ chia mật phẹ rồi bọc luôn tăng tại bì vây của mà. Hỏi, rương rao tiếng ọc này, bạn bằng co làng chỉ snai há, đó smok smang cả làng. Chỉ trán sát vọt môn bê đài sô văn riết, bạn cả dạ một nâng phàn đấy, stơ tai rô lê chô khnia tơ hỏi. Bê nú, pre niên Sorya tê ví, ban mọc đo prey hai mọc biến, đam bay xoay rô ở vầy mũi, đại khmien nô na mà nẹ đăng nô lòi. Nơ tì nụ, pre niên, ban chua protea nâng sạch dạ xa công lọc mũi, miên chmua thả, ca na số. Sạch dạ ca na số, sốc chất bọc bong chòm hạt rít chỉ sạch dạ xa rồi bọc luôn, đam bay ban rùm ruột chỉ mùi nâng pre niên Sorya tê ví, nơi ai than bát đà. Snai há, đại bóng ca chia riêng ra đo chùm rôn chùm rác, sẽ cái đây cho này nâng không nùm sông sắc, đọc rụt nạn này phục lục tiếng mũ, đôi nơi krong bát xa một, đạch ông rất đại sân khâm thả, ngay na mùi pre niên Sorya tê ví, nâng bà đo cái đây sổ lánh đo sơ một tróng rồi cô chùn khuôn. Tai tôi sổ lạc, bê đại, đạch ông rất khơn pre niên chứ rơ dốc dạ ca nà số cứ chia mà chá chất. Đạch ông rất ban là mơ chấp bắp dạ một đòi sốt môn á cung không mai ngật đầm bầy bóng hai như rút riêng bích này dạ ca nà số hai khung khen đạch krong dạ nơi nông rung nông phướng đai công pung che giang sân thô sân thử nơi ai krong bát xa một. Mình trâm tai bần nọ đạch ông rất trời ban vị nhiên rồi bỏ môn không ai ngất trô sân thật. Hỏi, miên Mahachita nông ca cục rốn than tàng bấy thèm tiết phong. Đổi, ca bóng ca chia rô lột đò mà hà pro lấy, đam bay bôn lịch phục phàn đấy nâng chi vật tiếng ọc. Rương ní, bán thơ ai pre anh thịa thì riết đại chỉ đạch thì đá, bao pre nê tấp mơ rương rào snai há, đại bóng co chỉ cruột nạ,
និងសង្គ្រាមរវាងសមុទ្រនិងផែនដីហើយបានយាងចុះមកដើម្បីបង្ក្រាបស្ដេចអមរិតហើយបានឃុំឃាំងគាត់ក្នុងប្រាង្គប្រាសាទងងឹតរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះព្រះឥន្ធាធិរាជបានឲ្យព្រះនាងសូរ្យាទេវីជ្រើសរើសរវាងស្នេហានិងសេចក្តីសុខសាន្តរវាងសមុទ្រនិងផែនដីព្រះនាងសូរ្យាទេវីបានជ្រើសរើសយកសេចក្តីសុខសាន្តនិងតុល្យភាពរបស់សមុទ្រនិងផែនដីដោយទុកឲ្យយក្ខាណាសូរត្រូវបោះបង់ចោលនៅក្នុងភាពឈឺចាប់នៃល្អាងភ្នំភ្លើងដែលកំពុងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅចំណែកឯស្ដេចអមរិតត្រូវបានឃុំឃាំងនៅប្រាង្គងងឹតជាមួយនឹងភាពស្ងប់ស្ងាត់ព្រះនាងសូរ្យាទេវីបានបាត់បង់ទាំងសេចក្តីស្នេហាហើយនឹងមិត្តភាពតាំងពីកុមាររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងស្ដេចអមរិតសេចក្តីឈឺចាប់នេះបានផ្លាស់ប្ដូរព្រះនាងឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកការពារច្បាប់សមុទ្រយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតតាមសេចក្តីបញ្ជារបស់ព្រះឥន្ធាធិរាជហើយទ្រង់បានប្រគល់សុទ្ធពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅដ៏អស្ចារ្យដែលមានប្រវត្តិដ៏អាថ៌កំបាំងក្នុងការរក្សាតុល្យភាពនៃផែនដីថែមទៀតផងសុទ្ធពណ៌សចាំងភ្លឺពន្លឺដូចអរុណរះពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹមនិងការចងចាំចំណែកឯសុទ្ធពណ៌ខ្មៅហាក់ដូចជាស្រមោលនៃដួងព្រះច័ន្ទដែលជាប្រភពនៃអំណាចនិងភាពកាចសាហាវដែលមិនអាចស្ទាបស្ទង់បានឡើយថ្លែងអំពីសុទ្ធពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅត្រូវបានបង្កើតឡើងចេញទៅជាបុត្រីពីព្រះអង្គមកសុទ្ធពណ៌សបានផ្ដល់កំណើតដល់នាងទេពមច្ឆាមានពន្លឺភ្លឺដោយបេះដូងបរិសុទ្ធនិងអំណាចនៃការព្យាបាលនិងការចងចាំដោយសំឡេងច្រៀងបំពេយ៉ាងពិរោះរណ្ដំតែសុទ្ធពណ៌ខ្មៅបុត្រីម្នាក់ទៀតបានកើតឡើងមានឈ្មោះថាវតីមច្ឆាសក់របស់នាងរួញពណ៌ខ្មៅលាយទឹកសមុទ្រភ្នែកដ៏ស្រអាប់ជាមួយនឹងចម្លើយដែលអាចកំបាំងនៃជីវិតទេពមច្ឆានិងវតីមច្ឆាគឺជាបងប្អូនភ្លោះនឹងគ្នាក្តីតែមួយពោពេញដោយពន្លឺមួយទៀតពោពេញដោយភាពងងឹតនៅពីមុខព្រះនាងសូរ្យាទេវីបុត្រីពីរនាក់កំពុងតែដេកលើក្រណាត់សូនតាំងលើផ្កាថ្មទេពមច្ឆាបញ្ចេញពន្លឺដ៏ស្រទន់ហាក់ដូចជាផ្កាឈូកកំពុងតែរីកនៅក្នុងទឹកដ៏ថ្លាឆ្លុះវតីមច្ឆាបញ្ចេញស្រមោលខ្មៅចេញពីអង្កាយរបស់នាងហាក់ដូចជាយប់ងងឹតហុំព័ទ្ធដោយអាប់ព្រះនាងសូរ្យាទេវីអង្គុយចុះសម្លឹងមើលមុខបុត្រទាំងពីរបេះដូងទ្រង់ពោពេញដោយទុក្ខព្រួយព្រោះព្រះនាងដឹងថាមួយគឺជាកូនដែលអាចជួយពិភពលោកមួយទៀតអាចជាកូនដែលបំផ្លាញពិភពលោកព្រះនាងសូរ្យាទេវីបានពោលថាបុត្រីឲ្យមេត្តាសុំទោសម្ដាយត្រូវតែរក្សាពិភពលោកទ្រង់បានបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងរវាងពន្លឺនិងស្រមោលខ្មៅទ្រង់បានលាក់វតីមច្ឆានៅក្រោមប្រាង្គប្រាសាទថ្មដោយភាពភ័យខ្លាចដោយទឹកភ្នែកនិងអំណាចដែលព្រះនាងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានការបាត់បង់កូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ថែមពីលើការបាត់បង់ស្នេហានិងមិត្តភាពរបស់ទ្រង់ដែលនេះគឺជាសេចក្តីឈឺចាប់ដែលយើងអាចមើលឃើញតាមក្រសែភ្នែករបស់ព្រះនាងសូរ្យាទេវីយ៉ាងប្រាកដហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលនៅពីក្រោយខ្នងការរក្សាការពារច្បាប់ដ៏តឹងតែងនៃដែនសមុទ្រនៅពេលដែលសុវណ្ណរាជបានប្រសូតឡើងនៅក្រោមដើមពោធិ៍ដ៏ចំណាស់ធ្វើឲ្យឋានបដារំជួយហាក់ដាស់គ្រប់វិញ្ញាណព្រលឹងនឹងរឿងរ៉ាវអំពីអតីតកាលនៅក្នុងទឹកដ៏សែនជ្រៅបំផុតនៅក្រោមបាតសមុទ្រសូម្បីតែត្រីបាឡាញ់យក្ស
ក៏មិនហ៊ានចូលទៅជិតផងសុទ្ធពណ៌ខ្មៅត្រូវបានដាស់ឲ្យភ្ញាក់រួមជាមួយនឹងស្នាមប្រេះនៃផ្នែកខាងលើរបស់សុទ្ធខ្មៅរលកទឹកហាក់មិនអាចនៅស្ងៀមចាប់ដើមបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងតាមអំណាចនៃរឿងរ៉ាវតាំងពីបុរាណកាលជញ្ជាំងនៃប្រាសាទថ្មដែលធ្លាប់តែមានពន្លឺស្រាប់តែត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយពណ៌ខ្មៅក្រឡេកមើលទៅក្នុងកន្លែងងងឹតមានស្រមោលនារីម្នាក់បានប្រកាសឡើងឆ្លើយតបតាមសេចក្តីរងចាំអស់កាលជាយូរនោះគឺវតីមច្ឆាបានភ្ញាក់ឡើងជាមួយស្រមោលខ្មៅបានហោះកាត់ផ្ដាច់ច្រវាក់ដៃច្រវាក់ជើងរបស់នាងបន្ទាប់មកនាងក៏បានបើកភ្នែកហើយហ្វូងត្រីបាឡែនយក្សបានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងប្រកបដោយភាពភ័យខ្លាចដែលមិនធ្លាប់មានជាច្រើនសតវត្សមកហើយវតីមច្ឆាបានបញ្ចេញសំឡេងយំខ្សៅខ្សៅស្ទើរតែមិនឮសំឡេងដោយសេចក្តីឈឺចាប់ជាទីបំផុតហើយនិយាយថាយើងនៅរស់ទេហើយជញ្ជាំងនៃល្អាងក្រោមរាជវាំងនៃបាតសមុទ្របានបែកប្រេះជាពីរប្រៀបដូចជាស្នូកបណ្ដើរពេលដែលមានសេរីភាពវតីមច្ឆាបានរំកិលខ្លួនចេញពីកន្លែងហាមឃាត់ដែលអយុត្តិធម៌បំផុតរបស់ខ្លួនទាំងដែលខ្លួនមិនបានសាងកំហុសអ្វីទាំងអស់បែរជាត្រូវរងទណ្ឌកម្មដោយសារតែការចាប់កំណើតរបស់ខ្លួនបង្កជាការភ័យខ្លាចសម្រាប់ព្រះនាងសូរ្យាទេវីដែលជាម្ដាយនិងសមុទ្រទាំងមូលដែលជាដើមហេតុនៃការមិនទទួលនិងយកនាងមកឃុំចោលនៅទីនេះវតីមច្ឆាបានបណ្ដែតខ្លួនពីទឹកដ៏សែនជ្រៅមកលើផ្ទៃទឹកហើយឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យជាលើកដំបូងនៅក្នុងជីវិតហើយគិតថាទេពមច្ឆាដែលជាបងស្រីបង្កើតលុះរបស់ខ្លួនកើតឡើងជាមួយការសាទរជាមួយនឹងពន្លឺប៉ុន្តែខ្លួនកើតឡើងជាមួយនឹងការស្អប់ខ្ពើមដ៏ខ្មៅងងឹតចាប់តាំងពីពេលនេះវតីមច្ឆាចាប់ផ្ដើមបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញថាខ្លួនមិនកាចសាហាវដូចគ្រប់គ្នាគិតនោះឡើយថ្លាថ្លែងអំពីស្ដេចអមរិតនៅពេលដែលឮសំឡេងហ្វូងត្រីបាឡែនយក្សស្រែកដោយសេចក្តីភិតភ័យតក្កមាបែបនេះហាក់ដឹងភ្លាមថាអ្វីដែលខ្លួនមើលឃើញអំពីការរលាយចូលគ្នារវាងផែនដីនិងសមុទ្រកំពុងតែខិតជិតមកដល់ហើយគាត់និមិត្តឃើញសុទ្ធខ្មៅប្រេះការភ្ញាក់ឡើងនៃវតីមច្ឆាកំណើតរបស់សវណ្ណរាជរាជបុត្រាពីរនគរនិងការឃុំឃាំងខ្លួនរបស់ទេពមច្ឆាគាត់ញញឹមជាមួយក្រសែភ្នែកដ៏មុតស្រួចរួចមុតចុះទៅក្រោមប្រាំងប្រាសាទងងឹតជាកន្លែងដែលលាក់ទុករឿងរ៉ាវនៃការចងចាំល្អៗរបស់ខ្លួនកាលពីកុមាររួចគាត់ក៏បានប្រែក្លាយខ្លួនជាផ្កាថ្មជាដង្ហើមវេទមន្តនិងជាឫសគល់នៃការចងចាំតាមពេលវេលាហើយពាក្យចុងក្រោយរបស់ខ្លួនគឺព្រះនាងសូរ្យាទេវីបានឃុំឃាំងខ្លួនជាមួយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏លើសលប់ប៉ុន្តែសមុទ្រមិនអាចផ្លិចខ្លួនបានឡើយនៅពេលដែលរូបរាងកាយរបស់ស្ដេចអមរិតត្រូវបានបែកខ្ញែកជាពីរคล้ายជាផ្កាថ្មស្រាប់តែមានស្រមោលខ្មៅងងឹតដែលគួរឲ្យខ្លាចជាមួយនឹងការឈឺចាប់និងអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លាបានងើបឡើងហើយបាននិយាយថាពិភពលោកបានឃុំឃាំងយើងឥឡូវនេះយើងនឹងបំផ្លាញវាចោលឲ្យអស់ស្រមោលខ្មៅបានសូត្រមន្តដាស់បិសាចសមុទ្រពីក្រោមបាតសមុទ្រហើយនេះប្រហែលមិនមែនជាស្ដេចអមរិតទៀតទេវាគឺជាមន្តខ្មៅងឹតជាមួយបរិវាររបស់វាយ៉ាងច្រើនហើយសង្គ្រាមដែលគ្មានអ្នកណាអាចបង្ក្រាបបាននឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់នេះនឹងនិយាយអំពីសវណ្ណរាជដែលបានប្រសូតមកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការព្យាករណ៍បណ្ដាសាដ៏គួរឲ្យខ្លាចទាំងភាពខ្មៅងងឹតដ៏អាក្រក់បំផុតនិងពន្លឺនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បានកាន់កាប់ខ្សែជីវិតរបស់កុមារម្នាក់នេះ
កេណរីដែលមើលឃើញអំពីហានិភ័យនេះត្រូវបានបញ្ជាដោយព្រះឥន្ទ្រាធិរាជផងបានសម្រេចចិត្តដើម្បីរកកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្មេងម្នាក់នេះរហូតដល់ពេលដែលសមស្របមួយក្នុងការការពារខ្លួនឯងរបស់សុវណ្ណរាជកេណរីមិនបាននាំយកសុវណ្ណរាជទៅនគរឥន្ទ្រពុរៈដើម្បីយកទៅថ្វាយព្រះសមនរាជាដែលជាបិតាឡើយតែបែរជាហោះឡើងទៅទីដែលសែនខ្ពស់កាត់ពពកកាត់ខ្យល់កាត់ពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅកន្លែងមួយដែលនាងជ្រើសរើសជាកន្លែងលាក់កំបាំងខ្លួនរបស់សុវណ្ណរាជនោះគឺភ្នំកំបាំងខ្លួនដែលមានព្រះមហាមុនីឥសីគង់នៅហើយមួយថ្ងៃនៅលើផែនដីមានពេលវេលាស្មើនឹង10ឆ្នាំនៅទីនោះព្រះមុនីឥសីមិនបានសួរឈ្មោះក្មេងនោះឡើយហើយទ្រង់ក៏មិនចង់ដឹងឈ្មោះនៃកុមារនេះឡើយព្រះមុនីឥសីបានទទួលយកក្មេងតូចដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ហើយបន្តសូត្រមន្តសពសាធុការតាំងពីបុរាណដែលជាសេចក្តីគោរពចំពោះជោគវាសនានៃកុមារម្នាក់នេះកេណរីទុកសុវណ្ណរាជនៅក្រោមការថែរក្សារបស់ព្រះមុនីឥសីក្រោមភាពស្ងៀមស្ងាត់ជាអាវុធការពារប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណានាងកេណរីមិនដែលបានចាកចេញពីទីនេះទេនៅពេលរាត្រីដែលគ្មានព្រះច័ន្ទកេណរីប្រកាសខ្លួនជាបក្សីដើម្បីទៅមើលសុវណ្ណរាជគេងលក់នៅពេលដែលសុវណ្ណរាជយំយើងសង្កេតឃើញមានស្លាបបក្សីធ្លាក់ពីលើមេឃចូលទៅក្នុងរង្វង់ដៃកុមារនេះដើម្បីជាការលួងលោមក្មេងម្នាក់នេះហើយមានសំឡេងតែងតែខ្សឹបប្រាប់យ៉ាងបំពេទៅសុវណ្ណរាជថាអ្នកជារលកចុងក្រោយនៃឋានបដានិងជាដង្ហើមនៃផែនដីអ្នកជាបុត្រាពីនគរដែលមិនអាចជ្រើសរើសបានរហូតដល់មានពេលកំណត់នឹងមកដល់នៅក្រោមផ្ទៃទឹកទេពមច្ឆាត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មបន្ទាប់ពីរងបណ្ដាសារួចដោយព្រះនាងសុរយាទេវីនិងព្រះបរមគ្រូទាំង11ព្រះនាងសុរយាទេវីអង្គុយលើបល្ល័ង្កហើយនិយាយថាបុត្រាពីនគរបានប្រសូតមកហើយការព្យាករណ៍ដ៏គ្រោះថ្នាក់និងការសាហាវបំផុតក៏នឹងខិតជិតមកដែរព្រះបរមគ្រូនៃសមុទ្រទាំង11មានភាពភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងហើយបានបង្គាប់ឲ្យព្រះនាងសុរយាទេវីចាប់យកសុវណ្ណរាជមកកាត់ទោសព្រោះតែក្តីបារម្ភថាសុវណ្ណរាជគឺជាគ្រោះថ្នាក់នៃនគរសមុទ្រដោយការវាយដណ្ដើមកាន់កាប់របស់ផែនដីតែពេលនេះព្រះនាងសុរយាទេវីបានជំនះភាពភ័យខ្លាចទាំងអស់ដែលធ្លាប់មានហើយតបទៅវិញថាសុវណ្ណរាជជាម្ចាស់ផែនដីនិងសមុទ្រដោយងើបមុខឡើងហើយបញ្ជាឲ្យសេនាយកគុជនៃពេលវេលាអំពីប្រាសាទប្រាជ្ញាមកថ្វាយទ្រង់នៅក្នុងខ្យងវេទមន្តរក្សានៅគុជពេលវេលាដែលមានពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅដើម្បីឲ្យសុវណ្ណរាជជ្រើសរើសនៅពេលដែលកុមារមកដល់ឋានបដាស្រាប់តែភ្លាមនោះគុជពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅបានរលាយចូលគ្នានេះគឺជាចម្លើយដែលឆ្លើយប្រាប់អំពីសេចក្តីភិតភ័យទាំងអស់ពីបុរាណកាលរបស់ព្រះនាងសុរយាទេវីនេះគឺជាចម្លើយប្រាប់ថាយើងមិនអាចជ្រើសរើសយកតែភាពសបរិសុទ្ធនិងបោះចោលភាពខ្មៅងឹតបានឡើយដើម្បីរក្សាតុល្យភាពនៃផែនដីយើងត្រូវតែរក្សាសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្អប់ឲ្យមានតុល្យភាពហើយនេះគឺជាគោលការណ៍គោលនៃការរក្សាតុល្យភាពនៃភពផែនដីព្រះនាងសុរយាទេវីហាក់ឆ្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះហើយបាននិមិត្តសូត្រវេទមន្តទៅលើគុជនៃពេលវេលាស្រាប់តែគុជពេលវេលាបានហោះអណ្ដែតពីផ្ទៃទឹកទៅលើអាកាសកាត់ពពកដ៏អស្ចារ្យគុជពេលវេលាហាក់ដូចជាសេចក្តីនាំសារប្រាប់ទៅកាន់សុវណ្ណរាជជាលើកដំបូងនិងចុងក្រោយបង្អស់អំពីគ្រោះថ្នាក់នៃនគរទាំងពីរផែនដី
និងឋានបាតាហើយវាជាការសម្រេចចិត្តរបស់សុវណ្ណរាជក្នុងការទទួលជោគវាសនារបស់ខ្លួនតាមការព្យាករណ៍ដ៏គ្រោះថ្នាក់និងអស្ចារ្យបំផុត